Good morning, dear students. Welcome to today's class. Dear students, today I am going to start a new lesson of a new unit. It is Unit 5 with the title Food Adulteration. And the title name of Lesson 1 is Food Adulteration Reaches New Height. Yes, dear students, before going to the text, I would like to focus on these two titles. The first one, food adulteration. What is food adulteration? Food adulteration means to mix harmful substances with food or fruits. And what do you understand by the title name of the lesson 1, Food Adulteration Reaches New Height? It refers to the situation of food adulteration that got worse than it was before. হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী, ফুড অ্যাডাল্টারেশন বলতে আমরা খাদ্য ভেজালকে বুঝি, আর ফুড অ্যাডাল্টারেশন রিচেস নিউ হাইট বলতে আমরা বুঝি খাদ্য ভেজালের অবস্থা খুব বেশি পরিমাণের খারাপ হয়ে যাওয়া পূর্বের তুলনায়। Refers to the situation of food adulteration that got worse than it was before. পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে বেশি অবস্থার অবনতি ঘটাকে বলা হয়েছে reaches new height. Dear students, food adulteration is a malice, is a curse for our society, because there are some greedy and dishonest person, businessmen, manufacturers, processor or hotel owner. They use harmful pesticide and poisonous chemicals in food to make it tempting, lucrative, or make it fresher for a long time. অসাধু ব্যবসায়ী প্রস্তুতকারকরা খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক দ্রব্য, বিষাক্ত পদার্থ তারা মিশ্রিত করে, যাতে এই খাদ্যগুলোকে বেশি করে লোভনীয় দেখায় এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে যাতে ফ্রেশ দেখায়। এবং সেখানে their ultimate target is to make money, is to make profit quickly. They don't think that this food adulteration has a negative impact of public health. They don't bother of public health, and this consumption of adulterated food leads a man into fatal diseases like heart disease, kidney failure, cancer. So dear students, I would like to have your attention before going to the text. You see here given some words. Let's know the meaning of the words. First one, pesticide. Pesticide means insecticide, kitnashak, or the substance that is used for killing insects. কোন পোকামাকড়কে মারার জন্য যে পদার্থ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে আমরা পেস্টিসাইড বা ইনসেক্টিসাইড বলে থাকি। এই জিনিসগুলাই কিন্তু খাদ্যের মধ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা খাদ্যকে মারাত্মক পরিমাণে দূষিত করে। নেক্সট, সার্ভে means study, জরিপ। Findings means results, ফলাফল। Ban means prohibited, নিষিদ্ধ। Contaminate means to make impure or pollute, কোনো কিছুকে অপবিত্র করা বা দূষিত করা। Swallow means eat or consume, ভক্ষণ করা, গ্রহণ করা। Inhale means breathing, শ্বাস নেওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস। So these are the words. Dear students, now I am going to read out the passages. You listen to me and try to understand.
and at the same time, so I will translate into Bangla for it better understanding. তবে একটা কথা বলে রাখি, এই যে তোমাদের পাঠ্য বইয়ের যে লেসনটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেটা একটা পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। পত্রিকার নাম হচ্ছে ঢাকা ট্রিবিউন, ইজ অ্যান ইংলিশ daily in Bangladesh, and here is a survey on food adulteration run by a team of 15 members of National Food Safety Laboratory with the help of FAO, means Food and Agriculture Organization. Unsafe level of pesticides are present in around half of the vegetables and more than a quarter of fruits sold in the capital's market, a recent survey has found. Unsafe level অনিরাপদ মাত্রায় pesticide কীটনাশক দ্রব্য আর প্রেজেন্ট বিদ্যমান রয়েছে in around half of the vegetables, প্রায় অর্ধেক, that means 50% শাকসবজি, and more than a quarter means 1/4, এক চতুর্থাংশ of fruits sold in the capital's market. রাজধানীর বাজারগুলোতে এক চতুর্থাংশ ফল ফ্রুট এবং অর্ধেক শাকসবজির মধ্যে অনিরাপদ মাত্রার কীটনাশক দ্রব্য বিদ্যমান রয়েছে। A recent survey has found, একটি সাম্প্রতিক জরিপ সেই বিষয়টি পেয়েছে। A 15-member team of the National Food Safety Laboratory, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগারের 15 সদস্য বিশিষ্ট একটি দল, with the support from the Food and Agriculture Organization, সংক্ষেপে FAO, খাদ্য এবং কৃষি সংস্থার সহায়তায়, came up to the findings, এই ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে after collecting and resulting food sample, সংগ্রহের পরে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে খাদ্য নমুনা from the capitals, রাজধানীর গুলশান, কারওয়ান বাজার and মহাখালী মার্কেট, রাজধানীর গুলশান, কারওয়ান বাজার, মহাখালী মার্কেট থেকে খাদ্য নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে এই ফলাফল প্রতীয়মান হয়েছে যে রাজধানীর এক চতুর্থাংশ ফল এবং অর্ধেক শাকসবজির মধ্যে অনিরাপদ মাত্রার কীটনাশক দ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। আর ফাওটা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, এটির হেডকোয়ার্টার হচ্ছে in Rome, the capital of Italy, and it was established on 16 October 1945. Next para. This survey report, a copy of which was acquired by the Dhaka Tribune. এই জরিপটির একটি কপি যে ঢাকা ট্রিবিউন নামক ইংলিশ দৈনিক পত্রিকার হস্তগত হয়েছে, সেই রিপোর্টে দেখা যায় যে nearly 40% of 82 sample, 82টি নমুনার 40%, নমুনাগুলো কিসের? of milk, milk product, fish, fruits, vegetable, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ, ফল, সবজি, যে 82টি নমুনার 40% contain, অন্তর্ভুক্ত করে ব্যান পেস্টিসাইড, নিষিদ্ধ কীটনাশক দ্রব্য, such as DDT, DDT হচ্ছে সংক্ষিপ্ত রূপ ডিক্লোরোডিফেনিল ট্রিক্লোরেথেন, এটার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে DDT, অর্ডিন, ক্লোরিন অ্যান্ড হ্যাপ্টাক্লোর। এইরকম কীটনাশক দ্রব্যগুলি এই সমস্ত খাদ্যের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। The amount of pesticides in this sample, এই নমুনার মধ্যে যে পরিমাণের কীটনাশক দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে,
were found to be 3 to 20 times greater than the limits set European Union. ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে সীমা নির্ধারণ করেছে মানে কতটুকু পরিমাণের এই কীটনাশক দ্রব্যগুলো ব্যবহার করা যাবে খাদ্যদ্রব্যে, সে নিরাপদ সীমার চেয়ে 3 থেকে 20 গুণ বেশি পরিমাণের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। Around 50% vegetables and 35 fruits were found to be contaminated with unsafe level of pesticide. এবং 50% শাকসবজি এবং 35% ফলমূলের মধ্যে অনিরাপদ মাত্রায় কন্টামিনেটেড এই খাদ্য দূষিত হয়েছে অনিরাপদ মাত্রার কীটনাশক দ্রব্যের মাধ্যমে। Analyzing more than 3 samples of turmeric powder, branded, packaged and opened, the team also found that nearly 30% of the sample contained traces of lead chromate, which can be fatal if swallowed or inhaled. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যে analyzing more than 30 sample 30টি নমুনা of turmeric powder হলুদের গুঁড়া, ব্র্যান্ডেড, প্যাকেজজাত and open খোলা, 3 ধরনের হলুদের গুঁড়ার 30টি নমুনার ব্যাখ্যা করে অ্যানালাইজ করে the team also found that এই যে গবেষক দল পেয়েছেন যে nearly 30%, প্রায়, nearly means about, প্রায় 30% স্যাম্পল নমুনা contain traces অন্তর্ভুক্ত করে উপস্থিতি of lead chromate নামক সীসার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে, which can be fatal যেটি খুবই মারাত্মক হতে পারে if swallow যদি খাওয়া হয়, if eaten or inhale অথবা নিঃশ্বাস নেওয়া হয়। এরকম মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থ বাজারে বিক্রিত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। These samples also contain lead at 20 to 50 times above the safety limit of 2.5 parts per million set by Bangladesh Standard Testing Institution, সংক্ষেপে BSTI। BSTI এর দ্বারা নির্ধারিত প্রতি মিলিয়নে 2.5 অংশ, এই 2.5 নিরাপদ সীমার উপরে 20 থেকে 50% পর্যন্ত বেশি পরিমাণে সীসার উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। আর্সেনিক অ্যান্ড ক্রোমিয়াম above the safety limit, নিরাপদ সীমানার বেশি উপরে আর্সেনিক এবং ক্রোমিয়াম নামক পদার্থ were trace চিহ্নিত হয়েছে, পাওয়া গিয়েছে in total of 5 out of 13 rice sample, 13টি চালের নমুনার মধ্যে 5টি চালের নমুনায় অনিরাপদ মাত্রার আর্সেনিক এবং ক্রোমিয়াম পাওয়া গিয়েছে। Using a sensitive high performance liquid chromatography method developed by the Food Safety Lab, বাংলাদেশের যে খাদ্য নিরাপত্তা ল্যাব আছে সেই ল্যাব গবেষণা করে একটি পদ্ধতি বের করেছেন, সেই পদ্ধতির নাম হচ্ছে HPLC। ইউজিং এ সেন্সিটিভ, একটি খুবই সংবেদনশীল, হাই পারফরমেন্স উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লিকুইড তরল ক্রোমাটোগ্রাফি, এই ক্রোমাটোগ্রাফি টেকনিক বা পদ্ধতি, এটা হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি, ইটস এ টেকনিক ফর দি qualitative or quantitative separation of component
of mixtures of compound কোনো কম্পাউন্ড যৌগিক পদার্থের মধ্যে থেকে লিকুইডকে আলাদা করার যে টেকনিক, সেই সংবেদনশীল টেকনিক ব্যবহার করে তারা পেজ 66 স্যাম্পল 66টি নমুনা ওয়ার অ্যানালাইজ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল ফর দি প্রেজেন্স অফ ফর্মালডিহাইড। ফর্মালডিহাইড নামক পদার্থের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রায় 66টি বস্তুর নমুনায় তারা এই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন HPLC মেথড ব্যবহার করেছেন। অ্যাডাল্টারেশন ওয়াজ দেয়ারবাই, এবং এই পদ্ধতির দ্বারা অ্যাডাল্টারেশন মানে ডিফাইলমেন্ট, ভেজাল ডিটেক্টেড চিহ্নিত হয়েছে ইন স্যাম্পল অফ কোরিয়ান্ডার ধনেপাতার নমুনায়, ম্যাঙ্গো আম অ্যান্ড ফ্রেশ এবং তরতাজা শ্রিম চিংড়ি মাছের মধ্যে তারা ভেজাল উপস্থিতি চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে এতটুকু থাক। আমি আশা করছি আজকে যে পর্যন্ত পড়েছি এই পেজটাতে তোমরা বুঝতে পেরেছ। আমরা আগামী ক্লাসে পরের অংশ শেষ করে এখানে যে কিছু এক্সারসাইজ আছে সেগুলি আমরা শেষ করব। সে পর্যন্ত ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ রইল।